लड़ीवार कथा महाराज जी दे पावन स्वरूप दी आप जी सरवण कर रहे हो। राग सूही दी भगत बाणी 794 अंग है। महाराज भगत रविदास जी दे पावन बचन हैं। विरागमई उपदेश है। सरवण करन तो पहला हाजरी लवाउंदे आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सूही ऊंचे मंदिर साल रसोई। राग सूही है। भगत रविदास जी महाराज जी कहते बड़े बड़े उच्चे महल बनाए, ऊंचे मंदिर महल, उन्हां विच सोहणियां रसोईशालावां बनाईयां। आ बड़ी सुंदर रसोई है। आ वेखो जी नाल इत्थे बह के छकण नूं आ थां भी बनाई है। इत्थे असीं आ चीज़ भी रखी है। रविदास जी महाराज जी इत्थे नहीं कह रहे कि तुसीं घरां विच रसोईयां ना बनाओ। विराग पकड़ ना बनाओ किसी वस्तु नाल। कहते उच्चे उच्चे मंदिर ने, महल ने, उन्हां विच सोहणियां रसोईशालावां बनाईयां होईयां ने। हाँ जी। एक घरी फुन रहन ना होई। सज्जणा जदों शरीर दे विचों प्राण निकलने आ ना, घर दे नहीं कहते भी रसोई दे विचों भी घुमा के लै चलो। सारा दिन रसोई च किचर किचर खांदा रहिंदा सी, भी उत्थों भी थोड़ा जा गेड़ा मरवा लो। नहीं लैके जाते। ये भी नहीं कहते भी सोहना महल इन्हें बनाया सी, सारे महल दे विचों दी खेड़ा कढ़ लीए इहदा, अंदर नहीं लैके आउंदे। लाश भी बाहर दरवाजे दे विच पोरच च ही रख छड्डदे। अपवित्र है। कहते फिर काहदियां पकड़ां तेरे मन च बणियां होईयां। ये तू किहड़ी ममता अपने हिरदे विच पाली बैठा है। एक घड़ी भी तेरा उत्थे रहना नहीं होना। एक घड़ी फुन रहन ना होई। एक घड़ी मात्र भी तेरा उत्थे रहना नहीं। जेड़े तू सोहने महल बनाए ने, उच्चे उच्चे मंदिर माड़ियां बनाईयां ने, उथों एक दिन चले जाना है। ये भुलेखा कढ़ दे कि तू इत्थे सदैवी तौर ते, पक्के तौर ते अपना डेरा जमा के रखना। जाना तो पवेगा। हाँ जी। एहो तन ऐसा जैसे घास की टाटी। ये तन ऐसा है जिवें घाह दी टाटी हुंदी है ना, खस दी। आ कूलरां विच ला लैने आ। पुराने वेलियां दे विच खिड़कियां बना के लाइयां जांदियां सी घाह दियां। ओहदे ते पानी दा छिड़काव कर देना ते ठंडी हवा आउणी। वो जिहड़ी खस दी टाटी हुंदी है, उहनूं जदों तुसीं अग लाओगे सकिंटां दे विच सड़ के राख हो जाती है। भगत जी ने इत्थे लकड़ी नहीं किया, क्योंकि लकड़ी नूं भी सड़दिआं हाले कुछ समा लगदा है, उहनूं खत्म हुंदे आ, सवाह बनदे आ। कहंदे घास दी टाटी है, उहनूं सड़ के सवाह हुंदिआं देर ही नहीं लगदी। यानी कि इन्नी छेती बिनसण वाली है एक काया। ये कहता है मैं पक्के तौर ते टिकाणा बनाया। डड्डा अखर पढ़दे महाराज जी कहते आ, ओ डड्डे द्वारा समझ तेरा डेरा इत्थे नहीं। डड्डा डेरा इहो नहीं।
ਤੇਰਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਕਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਰਸੋਈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋਕਰੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੱਪ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਰੇ ਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਡੀਨਰ ਸੈੱਟ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੇੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਤਾਂ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਤੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਣ 'ਚ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹੋ ਤਨ ਐਸਾ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕੀ ਟਾਟੀ। ਇਹ ਤਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਘਾਹ ਦੀ ਉਹ ਖਸ ਦੀ ਟਾਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਲ ਗਇਓ ਘਾਸ ਰਲ ਗਇਓ ਮਾਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁਲ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵਕਤ। ਜਿੰਨਾ ਘਾਹ ਛੇਤੀ ਜਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਿਨਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਗਰੂਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਹੈਂਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜ ਗਿਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਘਾਹ ਵਾਂਗੂ ਭਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ। ਰਹਾਉ ਭਾਈ ਬੰਦ ਕੁਟੰਬ ਸਹੀਰਾ। ਸਕੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਬੰਧਵ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਟੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੱਬਰ ਨੂੰ, ਸਹੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ। ਓਏ ਭੀ ਲਾਗੇ ਕਾਢ ਸਵੇਰਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਸਵੇਰਾ ਮਤਲਬ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਹੱਲਾ ਕਰੋ, ਲੈ ਚੱਲੀਏ, ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਘਰ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਟੁਰੋ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ, ਅਮਕੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਖਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਢ ਸਵੇਰਾ, ਛੇਤੀ ਲੈ ਚਲੋ ਕੱਢ ਕੇ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਉਰਹਿ ਤਨ ਲਾਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਰਹਿ ਤਨ ਲਾਗੀ, ਤੇਰੇ ਤਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਉ ਭੂਤ ਭੂਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਭੂਤ ਭੂਤ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਬਦੀ ਹੈ, ਡਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਟੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬੜੇ ਸਾਲ ਚਰੋਕਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੈਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਬਾਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਫਿਰ ਉਹ ਭੂਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭੈ ਜਗ ਲੂਟਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਗ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਚਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣੋ। ਹਮ ਤਉ ਏਕ ਰਾਮ ਕਹਿ ਛੂਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਾ ਲੁੱਟੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਛੁੱਟੇ ਆ ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਆਪ। ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁੱਟੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਓੰਕਾਰ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਔਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਤਰਈ ਕਾਲ ਸਤ ਹੈ, ਗੁਰ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ। ਆਹਾ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ਼ੇਖ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜੇ ਆਦ ਕਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਆਦ ਕਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਬਹੁਤੇ, ਪਰ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਹਾਕਵੀ ਆਦ ਕਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤਪ ਤਪ ਲੋਹ ਲੋਹ ਹਾਥ ਮਰੋਰਾ। ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਬਿਰਹੀ ਅਵਸਥਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੜਫ ਵਿੱਚ ਤਪ ਤਪ ਕੇ ਲੋਹੇ ਲੋਹੇ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਛ ਲੁੱਛ ਕੇ ਹੱਥ ਮਰੋੜਦੇ ਹਨ। ਬਾਵਲ ਹੋਈ ਸੋ ਸ਼ਹਲੋਰਾ। ਮੈਂ ਬਾਵਲੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਹੁ ਨੂੰ ਲੋੜਦੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਭਾਲਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੜਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਤਪ ਕੇ ਲੁੱਛ ਲੁੱਛ ਕੇ ਹੱਥ ਮਰੋੜਦੀ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। ਬਾਵਲੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਹੁ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹਾਂ ਭਾਲਦੀ ਹਾਂ। ਤੈ ਸਹਿ ਮਨ ਮੈਂ ਕੀਆ ਰੋਸ। ਜਾਪਦਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੈ ਸਹਿ ਮਨ ਮਹਿ ਕੀਆ ਰੋਸ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਮੁਝ ਅਵਗਣ ਸਹਿ ਨਾਹੀ ਦੋਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਗਣ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਔਗਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਗਣ ਨੇ। ਮੋਜੇ ਅਵਗਨ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਅਵਗਣ ਨੇ। ਸਹਿ ਨਾਹੀ ਦੋਸ, ਮੇਰੇ ਸਹਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ। ਮੈਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਕੁਚੱਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਭੈੜੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਸਹਿ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਨੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਨਾਇਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ। ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਮੇਵਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਹੁ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਝੱਟ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ। ਉਦਾਂ ਅਫਵਾਹ ਹੀ ਫੈਲ ਜੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਫਵਾਹ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਵਾਹ ਜੀ ਫੈਲ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੁਲਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਝੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਅਮੋਲਕ, ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਕੰਮੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜੋਬਨ ਖੋਏ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਜੋਬਨ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਦਾਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਲੰਘ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਕਿੱਡਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ। ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਏ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈਆਂ, ਕੋਲੀ ਕੋਲੀ ਕੌਲੀ ਕੌਲੀ ਹੋਈ ਪਈਆਂ, ਕੌਲੇ ਕੌਲੇ ਹੋਈ ਪਈਆਂ, ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋਈ ਪਈਆਂ, ਭੁੱਜੀ ਪਈਆਂ, ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਹੋਈ ਪਈਆਂ। ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਹਉ ਬਿਰਹਿ ਜਾਲੀ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਸੜੀ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਭੁੱਜੀ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵਿਛੋੜਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਵਿਛੋਹੇ ਜੰਬੂਰ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਬੂਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਸ ਨੋਚੀਦਾ, ਏਦਾਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਉਹ ਜਮੂਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨੋਚਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹਾਂ। ਪਿਰਹਿ ਬਿਹੂਣ ਕਤਹਿ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਜਾ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਏ। ਜੇ ਆਪ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਭੇਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਣ ਖੂਹੀ ਮੁੰਦ ਅਕੇਲੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਦਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਿਆਨਕ ਡਰਾਵਣਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਖੂਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਡਰਾਵਣੀ ਹੈ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੱਲੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ, ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਡਰਾਵਣੇ ਖੂਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਕੋ ਸਾਥੀ ਨਾ ਕੋ ਬੇਲੀ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਲੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਬੇਲੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਜੰਮਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਖਰਾ ਉਡੀਣੀ ਕਹੀਏ, ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਡਰਾਵਣਾ ਹੈ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪਈਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ
ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਰ ਹੈ ਮਾਰਗ ਮੇਰਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਵੀ ਹੈ, ਡਰਾਵਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪੰਥ ਸਮਾਰ ਸਵੇਰਾ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਆਏ ਨੇ, ਜਨਮ ਸਿਰਾਨੋ ਪੰਥ ਨਾ ਸਵਾਰਾ। ਉਹ ਰਾਹ ਸਵਾਰ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਲਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।